سم اور شناختی کارڈ رکھنے والوں کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ اب حکومت کی جانب سے رمضان پیکج کی رقم لے سکتے ہیں۔ کوئی میسج نہیں آیا یا کوئی کال نہیں آئی تو پھر بھی آپ کو یہ 13,000 روپے کی رقم بھی مل سکتی ہے اور 10,000 روپے کی رقم بھی مل سکتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کی کوئی رجسٹریشن نہیں ہوئی، کوئی سروے نہیں ہوا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، آپ فوری طور پر اپنی رجسٹریشن کروا کے بھی حکومت کی جانب سے نقد امدادی رقم لے سکتے ہیں، اور وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ مکمل طریقہ کار بتایا جائے اور آپ کو یہ نقد رقم فوری طور پر جاری کی جائے تو آپ اس معلومات کو غور سے سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ کافی سارے لوگ معلومات سنتے نہیں ہیں یا پھر اس پر عمل نہیں کرتے، جس کی بنا پر انہیں نہ ہی رمضان پیکج یا راشن سکیم میں اہل کیا جاتا ہے اور نہ ہی کچھ ملتا ہے۔ اس بار اگر آپ رمضان پیکج کا حصہ بن جاتے ہیں اور رمضان پیکج سے رقم لے لیتے ہیں تو آئندہ کے لیے بھی آپ کے چانس بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو ہر رمضان پیکج میں اہل کیا جائے گا، نقد امدادی رقم دی جائے گی، اور اس حوالے سے آپ کو پریشانی بھی نہیں آئے گی، بار بار رجسٹریشنز بھی نہیں کروانا پڑے گی۔ یہ بھی آپ غور سے سن لیں کہ اگر اس بار آپ نے یہ ایک چھوٹا سا کام نہ کیا اور آپ کی رقم آئی اور واپس چلی گئی تو پھر آئندہ کے لیے آپ کو کسی رمضان پیکج کے لیے یا کسی راشن سکیم کے لیے بھی اہل نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا جو طریقہ کار آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس پر ضرور عمل کریں۔ حکومت کی جانب سے ملنے والی نقد امدادی رقم جو ہے وہ عید سے پہلے وصول کریں۔ اس بار تو عید سے پہلے آپ کو بے نظیر پروگرام والی قسطیں بھی ملنے جا رہی ہیں، رمضان پیکج کی قسطیں بھی ملنے جا رہی ہیں، اور عید پر ایک بہت بڑا پیکج بھی آپ تمام لوگوں کے لیے آنے والا ہے، جس سے آپ کو 1 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک کی رقم دی جائے گی، جو کہ کوئی قرض نہیں ہے، مطلب وہ فی سبیل اللہ آپ کو رقم دی جائے گی۔ تو اگر آپ اس سکیم میں اور عید پیکج میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو ابھی سے اسی یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ اس حوالے سے بھی بر وقت آپ کو اپڈیٹ کیا جائے اور آپ رجسٹریشن کروا کے یہ 1 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ روپے تک کی رقم بھی وصول کریں۔ تو چلتے ہیں تفصیل کی جانب، سب کچھ آپ کو آسان الفاظ میں بتاتے ہیں، بس آپ نے غور کرنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل بھی لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، آپ کے نام پر ایک سم ہے اور آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، انشاءاللہ آپ حکومت کی جانب سے یہ رقم ضرور حاصل کریں گے۔ تو تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں، غور فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تمام لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے 13,000 روپے فی خاندان دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس میں کافی سارے لوگوں کو ادائیگیاں ہو چکی ہیں اور کافی سارے لوگ ابھی بھی رہتے ہیں جن کو کوئی میسج نہیں ہے، کوئی کال نہیں ہے، یا جن لوگوں کے اکاؤنٹس کا مسئلہ ہے کہ بھئی ان کا اکاؤنٹ نہیں بن رہا یا ان کے نام پر پہلے سے کوئی اکاؤنٹ موجود نہیں ہے، تو اس بنا پر انہیں کوئی رقم نہیں مل رہی۔ تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری یہ آ چکی ہے کہ اب انہیں HBL کنیکٹ اکاؤنٹ یا پھر ایزی پیسہ یا جیز کیش کا اکاؤنٹ اوپن کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو میسج آ جاتا ہے 9999 سے کہ HBL کنیکٹ کا اکاؤنٹ اوپن کروائیں تو وہ آپ قریبی HBL کے کنیکٹ ایجنٹس کے پاس جا کر اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں، اور پھر 4 سے 5 دن کے اندر آپ کو وہ 13,000 روپے کی رقم بھی مل جاتی ہے۔ کافی سارے لوگوں نے اکاؤنٹ اوپن کروایا تو وہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کے تقریباً 24 گھنٹے کے اندر انہیں رقم بھی بھیج دی گئی۔ اسی طرح آپ کو بھی یہ رقم مل سکتی ہے، اور وہ بھی بغیر کوئی اکاؤنٹ اوپن کروانے کے۔ اب اس بات کو ضرور سمجھیے۔ دیکھیں، 21 لاکھ خاندان منتخب کیے گئے ہیں جن کو 13,000 روپے کی رقم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پہلے دوسرے روزہ سے یہ 9999 کے میسج آنا شروع ہو گئے تھے کہ بھئی آپ کی 13,000 روپے کی رقم آ چکی ہے اور آپ UBL اومنی، HBL کنیکٹ یا الفا پے کے ایجنٹس کے پاس جا کر اپنی رقم نکلوا سکتے ہیں۔ یا کچھ لوگوں کو اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانے کے میسج آئے تھے، کسی کو 3737 سے میسج آیا تھا، کسی کو 8558 سے بھی میسج آیا تھا، تو کسی کو 14251 سے بھی میسج آیا تھا کہ بھئی آپ HBL کنیکٹ کا اکاؤنٹ اوپن کروائیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کسی مخصوص بینک کی جانب سے کوئی میسج آیا ہوا ہے اور ابھی تک آپ کو کوئی رقم نہیں ملی تو آپ اس متعلقہ بینک کی ڈیجیٹل والیٹ ایپ جو ہے وہ انسٹال کریں۔ 3737 سے میسج آیا ہے تو ایزی پیسہ کی ایپ انسٹال کر لیں، 8558 سے میسج آیا ہے تو جیز کیش کی ایپ انسٹال کر لیں، ان پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں ایزی پیسہ یا جیز کیش کا، اور اس کے بعد اوپن کرنے پر آپ کو انشاءاللہ 13,000 روپے کی رقم جو ہے وہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر اسی اکاؤنٹ میں مل جائے گی۔ پھر آپ کو اسی ایپ کے ذریعے بایو میٹرک ویریفیکیشن کرنے کا آپشن بھی ملے گا، جس کے ذریعے آپ اپنی بایو میٹرک ویریفیکیشن گھر بیٹھے کریں گے اور آپ کی 13,000 روپے کی رقم ودرا ہو سکے گی، کسی کو ٹرانسفر ہو سکے گی، اس میں کوئی بڑی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو 14251 سے میسج آیا ہے، یعنی 14251 سے میسج آیا ہے، تو یہ HBL کنیکٹ کا ایک افیشل شارٹ کوڈ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو HBL کنیکٹ کے نام سے یا کنیکٹ بائی HBL کے نام سے گوگل پلے اسٹور یا ایپ اسٹور سے جو ہے یہ ایپ انسٹال آپ کر لیں اور اس کو اوپن کریں، اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں۔ انشاءاللہ صحیح معلومات کے اندراج کے بعد آپ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اکاؤنٹ کی کریشن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور آپ
आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी अपनी उसी ऐप के जरिए कर लेनी है। उसके लिए आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना, ठीक है। तो सक्सेसफुली अगर वेरिफिकेशन भी हो जाती है तो आपको रकम घर बैठे ही मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन वो लोग जिनको जस्ट 99 से मैसेज आया है, किसी दूसरे बैंक की जानिब से कोई मैसेज नहीं आया, उन लोगों के लिए बेहतरीन हाल ये है कि वो करीबी यूबीएल ओमनी, एज बिल कनेक्ट या अल्फा पे के एजेंट्स के पास चले जाएं और वहां से अपनी ये रकम फौरी तौर पर वसूल करें और अपने हमरा अपना शनाख्ती कार्ड और अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक सिम भी रखें जिस पर 99 का मैसेज आया हुआ है। अब उन लोगों की बात भी कर लेते हैं जिनको कोई मैसेज नहीं आया, ना ही 99 से मैसेज आया है, ना ही किसी दूसरे शॉर्ट कोड से मैसेज आया है। तो क्या उन लोगों को भी ये रकम मिल सकती है? जी बिल्कुल, उन लोगों को भी ये रकम मिल सकती है, लेकिन उसके लिए अहलियत चेक करने का तरीकेकार जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इस पर आप अपना शनाख्ती कार्ड डाल के लाजमी चेक करें। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया, उस पर जाएं, ओपन करें, अपना शनाख्ती कार्ड लिखें और कैप्चा फिल करके मालूम करें वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दे तो आपको बता दिया जाएगा कि आप वजीर आजम के रमजान रिलीफ पैकेज 2026 के लिए अहल हैं या नहीं है। अगर आपको जहां पर अहल बता दिया जाता है तो बगैर मैसेज के आप अहल भी हो चुके हैं और आप अपनी रकम लेने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड उठाएं। अपने नाम पर कोई सिम मौजूद है तो वो भी अपने साथ रखें और करीबी यूबीएल ओमनी, एज बिल कनेक्ट या अल्फा पे के एजेंट्स के पास जाकर अपनी रकम वसूल करें, ठीक है। अब यानी बगैर मैसेज के भी आपको ये रकम मिल जाएगी। इसी तरह जिन लोगों को पोर्टल पे नाअहल बता दिया जाता है तो भाई उनका कोई हल नहीं है। इसी तरह अगर आप अपनी अहलियत चेक नहीं करते और मैसेज ना आने पर यही समझते हैं कि भाई आप नाअहल हैं इसलिए आपको मैसेज नहीं आया, तो इसमें ये चांसेस भी हो सकते हैं कि आप अहल हों, आपको मैसेज इस वजह से ना आया हो कि आपकी सिम आपके पास नहीं चल रही, किसी दूसरे के पास चल रही है या वैसे बंद है, तो इसलिए आप अपनी अहलियत लाजमी चेक कर लें, ठीक है। अब पंजाब के लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से निगहबान कार्ड जो जारी किए जा रहे थे उनमें काफी सारे लोगों के कार्ड अभी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो अब इस हवाले से सख्ती से अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि ईद से पहले पहले हर किसी का निगहबान कार्ड जो है उसके घर पहुंच जाना चाहिए। अगर किसी का निगहबान कार्ड नहीं पहुंचेगा तो वो ये निगहबान कार्ड तकसीम करने वाली टीम्स की जिम्मेदारी है और उन पर पेनल्टी भी होगी और इंशाल्लाह हर हाल में अगले 1 महीने के अंदर अंदर आपका कार्ड आप तक वो डिलीवर करेंगे हर सूरत में। तो इसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आप अपनी अहलियत तो लाजमी चेक कर लेना कि भाई आप निगहबान कार्ड के लिए अहल हैं या नहीं। तो आप अभी 0800002345 पर कॉल करें और अपनी अहलियत मालूम करें, ठीक है। कॉल के दौरान आपको 1 का बटन दबाना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, कंफर्मेशन के लिए 1 का बटन दबाना है तो आपको पता चल जाएगा, कॉल के दौरान ही बता दिया जाएगा कि भाई आप निगहबान कार्ड के लिए अहल हैं या नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं तो 8558 से आपको मैसेज आया है या नहीं, ये भी आज आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, क्योंकि अब 8558 से मैसेज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और केपीके में लोगों को 12,500 रुपए की रकम रमजान पैकेज के तहत दी जा रही है। इसी तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरीज के लिए खुशखबरी ये है कि उन्हें रमजान पैकेज की रकम भी मिलने वाली है और बेनजीर कफालत प्रोग्राम की किस्त भी स्टार्ट हो चुकी है। अब अभी काशी कतर वेब पोर्टल से भी आप चेक कर लें और करीबी रिटेलर शॉप पर जाकर अपनी 14,500 रुपए की किस्त जाकर ले सकते हैं। ईद से पहले ये किस्त देने का मकसद यही है कि आप ईद की शॉपिंग कर सकें। वैसे तो ये इस तरह की किस्तें जो हैं काफी ताखीर का सामना करती रहती हैं, लेकिन इस बार आपको किस्तें वक्त पर दी जा रही हैं और वो भी ईद से पहले ईद किस्त के तौर पर। बच्चों के वज़ाइफ भी ऐड होना शुरू हो चुके हैं और रमजान पैकेज की 10,000 रुपए की 1,000 रुपए की रकम जो है वो भी आना शुरू हो चुकी है। कुछ लोगों की पहले 13,500 रुपए वाली किस्त रुकी हुई थी तो उनको भी अब डबल किस्त की सूरत में 28,000 रुपए की रकम दी जा रही है। इसी तरह अगर आपकी भी पहले वाली कोई किस्त रुकी हुई थी तो आपको भी ये किस्त जारी की जा सकती है। तो जब भी आप अपनी किस्त लेने के लिए जाएं तो अपनी किस्त लाजमी चेक करवाएं ताकि आपको इस हवाले से कंफर्म हो कि भाई आपकी कितनी रकम आई हुई है। इसी तरह ईद पैकेज के हवाले से भी खुशखबरी ये है कि ईद पैकेज आ रहा है, एक बहुत बड़ा ईद पैकेज, जिसके बाद इंशाल्लाह राशन स्कीम भी शुरू होने वाली है और ईद पैकेज के तहत काफी अहम तरीन मालूमात आने वाली हैं इसी चैनल पर। वो लोग जो ईद पैकेज में शामिल होना चाहते हैं और एक ऐसा प्रोग्राम भी आ रहा है जिससे 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की रकम फी खातून जारी की जाएगी। तो अगर तमाम लोग इस स्कीम में भी ऐड होना चाहते हैं तो वो अभी से यूट्यूब चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस हवाले से भी आपको फुली अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे कि इस स्कीम में कैसे ऐड होना है, क्या क्या चीजें जरूरत होंगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की रकम कैसे मिलेगी। और सिर्फ यही नहीं, हम आपको ये भी बताएंगे कि अब ये जो राशन स्कीम है वो लोग जिनको पहले से निगहबान कार्ड जारी कर दिए गए हैं, क्या उन निगहबान कार्ड्स पर ये रकम जारी की जाएगी या उनके अलावा भी कोई ऑप्शन मौजूद होगा कि इस राशन स्कीम में लोग शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अब हुकूमत पंजाब की जानिब से राशन स्कीम देने का फैसला किया गया है। ये जो आपको निगहबान कार्ड्स मिले हैं इन पर आपको हर महीने 3,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की राशन की रकम जारी की जाएगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस राशन स्कीम के हवाले से भी आपको मुकम्मल मालूमात चाहिए तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ईद पैकेज में शामिल होने वाले तमाम हजरात जो हैं वो भी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि
जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं लोगों को ये मालूमात मिलेगी। और हाँ, आपने कमेंट्स में ईद पैकेज भी लाजमी लिखना है ताकि इस हवाले से हमें पता चले कि लोगों को ईद पैकेज के हवाले से भी मुकम्मल मालूमात चाहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।